ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बधा भक्तों श्रावण सोमवार विडियो में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आजना श्रावण सोमवार विडियो में अमे तमने जणावीशुं के केटलीक एवी वस्तुओं छे जे परिणित स्त्रीए श्रावण में भूलथी पण न पहेरवी जोईए। केटलीक भूलो एवी पण होय छे जे दरेक स्त्री जाणी जोईने के अजाणता करे छे, जेना कारणे तेने श्रावणनो कोई फळ मळतुं नथी, एटले के ते महादेवना आशीर्वादथी वंचित रहे छे। तेथी तमने हाथ जोड़ी अने अमे तमने बधाने विनंती करीए छीए के आजनो विडियो अंत सुधी अवश्य जोजो अने विडियो पसंद आवे तो लाइक शेर तेमज कॉमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हर हर महादेव जरूरथी लखी देजो। मित्रों, श्रावण मास हिंदू धर्म में सर्वोपरि गणातो महीनो छे। आ महीनो देवाधिदेव महादेव ने समर्पित छे। ज्यारे स्त्रीओ श्रावण मास में भक्तिपूर्वक भगवान शिव अने माता पार्वती की पूजा करे छे, त्यारे ए मात्र आध्यात्मिक शांति ज नहीं पण घर में सुख शांति अने धन प्राप्ति पण थाय छे। धर्मशास्त्रों अने वास्तुशास्त्रना जणाव्या अनुसार श्रावण महीना में करेली पूजा जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा लावे छे अने अनेक दुखोनो नाश पण करे छे। स्त्रीओ श्रावण में भगवान शिव ने प्रसन्न करवा माटे उपवास पण करे छे, व्रत पण करे छे अने पूजा पाठ करे छे। पूजा में शिवलिंग ने दूधथी अभिषेक करवामां आवे छे। धर्मशास्त्र मुजब दूधथी अभिषेक करवाथी जीवनमांथी दुख दरिद्रता दूर थाय छे अने धन प्राप्तिना मार्गो पण खोले छे। बीलीपत्र, फूल, फळ, तुलसी अने चंदन शिवजी ने अर्पण करवामां आवे छे। दरेक सामग्रीनुं एक आध्यात्मिक अने वास्तुशास्त्रीय महत्व छे। स्त्रीओ ज्यारे माता पार्वतीनी पूजा करे छे त्यारे तेओ लाल चूंदड़ी, लाल चूड़ियों, सिंदूर अने सुहाग सामग्री धरावे छे। आ बधुं सुहागना प्रतीक छे। महिलाओं एम माने छे कि माता पार्वती प्रसन्न थाय तो तेमने लांबी सुख दत्तथी जीवन मळे छे। धर्म ग्रंथों अनुसार श्रावण में करेली माता पार्वतीनी पूजा घरना सुख अने धननी वृद्धि माटे खूब ज लाभदायी छे। मित्रों, आज आपणे एक एवुं विशेष विषय लई अने आव्या छीए जेने आपणे कदाच दैनिक जीवन में जाणीता तरीके जोई लईए छीए, पण तेना पछात गहन रहस्यो छुपायेला छे। बात छे परिणित स्त्री अने श्रावण मासना पवित्र संबंधनी। श्रावण महीनो मात्र पूजा उपवास के धार्मिक रीतिचारोनो समय नथी, ए छे आत्मशोधन, परम प्रेम अने भक्तिवानना उद्भवनो समय। परिणित स्त्री माटे श्रावण महीनो ए भक्ति, पति सुख अने घरना कल्याण माटे पोतानी अंदर रहेला तपस्याना तत्वोने व्यक्त करवानो अवसर छे। आ महीनो मात्र भगवान शिव माटे श्रेष्ठ नथी पण ए स्त्रीओ माटे पण एवा अवसरोनो महीनो छे जेमां तेओ पोताना पति माटे आशीर्वादो मेळवी शके छे, पोतानुं कर्म पुण्य वधारी शके छे अने घरनो सकारात्मक ऊर्जा चक्र जागृत करी शके छे। श्रावण महीनो परिणित स्त्रीओ माटे पति प्रेम, पति सुख अने संबंधित घनिष्ठता वधारवानो खास अवसर छे। ए स्त्रीओ जे शिवजी अने पार्वतीजी ने पोताना आराध्य देव माने छे तेओ श्रावण में विशेष रीते उपवास पण करे छे, सोमवारे ने व्रत करे छे अने धूप दीप पुष्पति शिव परिवारनी आराधना पण करे छे। शास्त्रों में कहेवामां आवे छे के पति देवो नमो, पति मारा माटे देवता समान छे। मित्रों, हवे बात करीए तो श्रावण महीना में कुंवारी स्त्रीओए शुं करवुं जोईए। तो नंबर 1, श्रावण सोमवारना उपवास राखो। कुंवारी युवतीओए दरेक सोमवार उपवास राखो। फळाहार अथवा एक टाइम खावुं। उपवास ए फक्त शारीरिक न होय पण मानसिक पवित्रतानुं पण प्रतीक छे। नंबर 2, भोलेनाथने पति रूप में मानो। भगवान शिवने पति रूपे मानीने भक्ति करवी, एवी लागणी साथे पूजा करवी के जेवो भगवान शिव छे एवो ज पवित्र, शांत, न्याय अने भक्तिवान जीवन साथी मळे। नंबर 3, रोज सवारे पूजा करवी। एक नानुं शिवलिंग स्थापी दररोज दूध, पाणी अने गंगाजळथी अभिषेक करवो। चंदन, फूलो, ढोकळा अने शांत शिव स्त्रोत पठन करवो। नंबर 4, आ मंत्रोनो जाप करो। ओम नमः शिवाय 108 वार। हे शिव, मारो जीवनसाथी पण तमारा जेवो परम भक्त, शुभकर्मी अने सद्गुणों धरावतो होय तेवो आपजो। नंबर 5, माता पार्वतीनी आराधना करवी। शुक्रवारना दिवसे लाल वस्त्रो पहेरी श्रृंगार करी अने माताजीनी पूजा करवी।
ઓમ હિમ ક્લીમ નમો પાર્વતી પતે મંત્રનો જાપ કરો. નંબર 6, શું ટાળવું જોઈએ? મિથ્યા ભાષણ, દુર્ભાષા કે ગુસ્સો ટાળવો, લસણ, પ્યાજ, માંસાહારીથી દૂર રહેવું, કાળા કપડાં કે ઘોર મેકઅપ ટાળવો. નંબર 7, વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર શું તમારા રૂમના ઈશાન દિશામાં શિવ પાર્વતીની મૂર્તિ રાખવી, દરરોજ ધૂપ અને દીવો કરવો, આરતી બાદ ઘરમાં શુદ્ધ ચંપાની સુગંધ વાપરવી. નંબર 8, સપના જેવી ઈચ્છાઓ માટે ખાસ ઉપાય શ્રાવણ માસના અંતિમ સોમવારે શિવલિંગ પાસે ઓછામાં ઓછી 11 બીલીપત્ર ચડાવવા. દરેક પત્ર ઉપર ચંદનથી ઓમ લખી પોતાનું નામ દિલથી બોલવું અને અંતે હે શિવ, મને તમારા જેવા સહધર્મા જીવનસાથીનો આશીર્વાદ આપો, આવું બોલીને પ્રાર્થના કરવી. શ્રાવણમાં કુંવારી સ્ત્રીઓ દ્વારા શ્રદ્ધાપૂર્વક શિવ પૂજન કરવાથી શુભ વર મળશે, ઘરમાં શાંતિ રહેશે અને જીવનમાં આશીર્વાદોની વરસાદ થશે. વાસ્તુશાસ્ત્ર મુજબ શ્રાવણ મહિનામાં ઘરમાં ઈશાન દિશામાં એટલે કે ઉત્તર પૂર્વ ખૂણે પૂજા કરવી શુભ ફળદાયી ગણાય છે. શંખ અને ઘંટનો અવાજ દરરોજ ઘરનું નકારાત્મક ઉર્જાથી રક્ષણ કરે છે, તેથી મહિલાઓએ દરરોજ સવારે ઘરમાં આ અવાજ કરવો જોઈએ. શિવ પંખા અથવા ચાંદીના નાગ ભગવાન શિવને અર્પણ કરવાથી કુંડળીના દોષો દૂર થાય છે અને રોકાયેલા પૈસા પણ પાછા મળે છે. શ્રાવણ મહિનામાં ખાસ મંત્રોનો જાપ કરવાથી ઘરમાં સમૃદ્ધિ વધે છે, જેમ કે ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ શ્રીમ હિમ ક્લીમ મહાલક્ષય નમઃ વગેરે મંત્રો દરરોજ શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉચ્ચારવા. લક્ષ્મી અષ્ટકમનો પાઠ શ્રાવણના સોમવારે કરવાથી ઘરમાં ધન પ્રવાહ સતત રહે છે. મહિલાઓએ પૂજામાં ધન અને ચોખા ધરાવતી ઘરમાં અનાજ અને ધનની ક્યારે પણ અછત રહેતી નથી. ચાંદીનું નાનું લક્ષ્મી પદમ પૂજામાં રાખવાથી લક્ષ્મીનું ઘરમાં સ્થાયી થાય છે. શિવલિંગ ઉપર લોંગ અને ઇલાયચી ચડાવવાથી ઘરમાં સુખ શાંતિ વધે છે. ગુરુવારના દિવસે કેસર મિશ્રિત દૂધથી માતા લક્ષ્મીની આરાધના કરવી પણ અત્યંત શુભ ગણાય છે. શ્રાવણ માસમાં સ્ત્રીઓ ભક્તિપૂર્વક ઉપવાસ અને પૂજા દ્વારા પોતાના અંદરની શક્તિઓને ઉજાગર પણ કરે છે. આ મહિનો તેમને આધ્યાત્મિક શક્તિથી ભરી આપે છે. એક સ્ત્રી જ્યારે ભગવાન શિવને ભાવપૂર્વક ભજે છે ત્યારે તે માત્ર પોતાનું નહીં પરંતુ સમગ્ર પરિવારનું કરે છે. શિવજી અને માતા પાર્વતી પ્રસન્ન થાય, ઘરમાં સુખ શાંતિ ધન અને એને લગતી સંબંધિત સમૃદ્ધિનું આગમન થાય છે. શ્રાવણ માસ એ સ્ત્રીઓ માટે જીવનમાં ધાર્મિક તત્વોને ગાઢ રીતે અનુભવવાનો અને દિવ્ય શક્તિઓને પ્રાપ્ત કરવાનો અનોખો અવસર છે. આ પૂજાઓ તેમની અંદર નિહિત શક્તિઓને ઉર્જાવાન બનાવે છે અને જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં સમતોલના અને સફળતા માટે આપે છે. જે સ્ત્રીઓ શ્રદ્ધા અને સમર્પણથી શ્રાવણની વિધિઓનું પાલન કરે છે ને તેમની ઉપર શિવ પરિવારની કૃપા અમિત રહે છે. મિત્રો, હવે આપણે જાણીશું કે શ્રાવણ માસ શું છે અને કેમ છે પવિત્ર. નંબર 1, શ્રાવણ માસ હિન્દુ પંચાંગ મુજબ વર્ષના સૌથી પવિત્ર મહિનાઓ પૈકીનો એક છે. આ સમય શિવ શક્તિ માટે સર્વોમાન અને સર્વોપરી પણ માનવામાં આવે છે. વર્ષાથી ભરેલો આ મહિનો કૃપા, શાંતિ અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ લાવે છે. પરંતુ ખાસ વાત એ છે કે સ્ત્રીઓ માટે શ્રાવણ માસ એક આવકાર્ય અવસર છે. પૂજાના, ઉપવાસના અને ભક્તિના માધ્યમથી પતિના દીર્ઘાયુષ્ય અને કુટુંબના સુખ માટે શુભ કાર્ય કરવાનો મહિનો છે. નંબર 2, શ્રાવણ સોમવાર વ્રત પતિ માટે શ્રેષ્ઠ વ્રત. શ્રાવણ માસના દરેક સોમવારે સ્ત્રીઓ ભગવાન શંકરની પૂજા કરે છે. વહેલી સવારે સ્નાન કરી અને સફેદ કે પીળા કપડાં પહેરીને શ્રી શિવજીને દૂધ, ચંદન, બીલીપત્ર અને જળ અર્પણ કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને સુંદર રીતે ઘરના મંદિરને શણગારવામાં પણ આવે છે. નંબર 3, શ્રાવણ સોમવાર વ્રત પતિ માટે શ્રેષ્ઠ વ્રત. શ્રાવણ માસના દરેક સોમવારે સ્ત્રીઓ ભગવાન શંકરની પૂજા કરે છે. વહેલી સવારે સ્નાન કરીને સફેદ કે પીળા કપડાં પહેરીને શ્રી શિવજીને દૂધ, ચંદન, બીલીપત્ર અને જળ અર્પણ કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને સુંદર રીતે ઘરના મંદિરને શણગારવામાં પણ આવે છે. સોમવારના દિવસે નમ્રતાથી ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો જાપ કરવાથી વ્રત
પવિત્ર બને છે. સ્ત્રીઓ આ દિવસે ઉપવાસ રાખી અને ફળ, દૂધ અથવા ફરાળી ખોરાક લે છે. લોકમાન્યતા મુજબ જે પણ સ્ત્રી શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી શ્રાવણ સોમવારના વ્રત કરે છે તેનો પતિ લાંબુ આયુષ્ય મેળવે છે અને ઘરમાં સુખ શાંતિ રહે છે. નંબર 4, નાગપંચમી, રક્ષણનું પ્રતીક. શ્રાવણ સુદ પંચમના દિવસે નાગ દેવતાની પૂજા કરવાથી ઘરમાં દુર્ભાગ્ય દૂર થાય છે. સ્ત્રીઓના નાગ દેવતાને દૂધ ચડાવે છે અને કથા કરે છે. આ દિવસે કરેલી પૂજા સંતાન સુખ, પતિનો રક્ષણ અને પરિવારની સલામતી માટે ખૂબ જ અસરદાયક માનવામાં આવે છે. નંબર 5, વરલક્ષ્મી વ્રત, સમૃદ્ધિ લાવનાર ઉપવાસ. શ્રાવણ માસમાં આવતો એક શુભ દિવસ છે વરલક્ષ્મી વ્રત. આ વ્રત લક્ષ્મી માતાને પ્રસન્ન કરવા માટે રાખવામાં આવે છે. સ્ત્રીઓ ઘરમાં કલશ સ્થાપિત કરીને લક્ષ્મી માતાનું પૂજન કરે છે. લાડુ, મીઠાઈ, નારિયેળ, તિલ, ધર વિધિ થાય છે. જે ઘરમાં આ વ્રત ભાવપૂર્વક કરવામાં આવે છે ત્યાં લક્ષ્મી માતાની કૃપા પણ વરસે છે. ધન, આરોગ્ય અને સુખ વધે છે. નંબર 6, પ્રેરણાત્મક કથા. શ્રાવણ સોમવારના વ્રતની મહિમા. એક વખત એક ગરીબ સ્ત્રી હતી જે ઘણા વર્ષોથી સંતાનનું સુખથી વંચિત હતી. એક દિવસે તેણે એક સાધુના મુખેથી શ્રાવણ સોમવારના એ વ્રત વિશે જાણ્યું. તે સ્ત્રીએ નિષ્ઠાથી દરેક સોમવારે વ્રત કરવાનું શરૂ કર્યું. અભિષેક, બેલીપત્ર અર્પણ, ઉપવાસ અને આરતી. એક વર્ષના અંતે ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થયા અને તેને બાળકની કૃપા આપી. આજે એ સ્ત્રી પોતાનું જીવન શિવ ભક્તિમાં પસાર કરે છે અને ઘરમાં સુખ શાંતિ રહે છે. નંબર 7, મિત્રો, શ્રાવણ માસ એક એવું અવસર છે જ્યારે સ્ત્રીઓ શિવ પાર્વતીની કૃપા મેળવવા માટે શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને શાંતિથી પોતાના ઘરના કલ્યાણ માટે વિધિઓ કરે છે. દરેક ઉપવાસ, દરેક પૂજા, દરેક જપ એ માત્ર ધાર્મિક નથી પણ તમારા ઘરના શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે ઉદ્દેશિત છે. તો આવો આ શ્રાવણ માસે આપણે પણ પૂજા કરી, વ્રતો પાડી અને શિવ પરિવારની કૃપા પામી. હર હર મહાદેવ. જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ.